Всем доброго времени суток, дамы и господа, леди и джентльмены. Сегодня мы будем пробовать поиграть в игрушку The Stanley Parable. Приключения Стэнли, насколько я понимаю. Давайте начнем. Игра коротенькая, поэтому я думаю, за один стрим ее посмотрим. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building Привет, where he Зак. was employee Обидно number стало. Ну, ты, 427. по-моему, ты и так первый. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him Работник what buttons to под push, номером. how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did 427. every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very Классная работа у peculiar чувака. happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. Хорошо, Зак, я He had посмотрю. been at his desk for nearly an hour Спасибо. when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Тихий. Сейчас, секундочку. Вот так, может быть, получше будет. Так, сейчас, секунду. Настройки. Мышь, чувствительность чуть поднять. Я так понимаю, стрелять мне здесь не надо будет, так что... Так вот будет получше. Что, потыкать что-нибудь дадут? But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go any way except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed. Then days. Had years gone by? Что ты врешь, там вон я на часах время вижу. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. И что произошло? Это типа одна из концовок, я просто стоял и ничего не делал? Серьезно? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Лол, прошел. Изи катка. Ну, может, мне стоит зачитывать No matter субтитры? how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Я почитал и узнал, что в игре... Я выключил компьютер. Зачем я это сделал? Что в игре около 20 концовок. Это была, видать, первая. Можешь попробовать. Хорошо, следующий буду зачитывать.
Stanley went around touching every Стэнли little бродил thing in по the офису office, и but лапал it все, didn't что make a только single можно, difference, но это ни на что nor не did it влияло и advance никак the не story двигало in any историю way. вперед. Input received 1. Stanley clicked on literally Стэнли every кликнул на single абсолютно door in the каждую office, дверь в офисе, because he потому doesn't что он pick не up умел on читать cues from his подсказки в environment. окружении. Username access. Что там написано? Выключим. Этот не работает больше. Он еще какие-то двери. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on Когда his left. Стэнли подошел к 2 открытым дверям, он вошел в дверь слева, но я еще ни в какую дверь не вошел. Слева и справа, и там коридоры в разные стороны уходят. Зак, куда идем? Налево или направо? Мне говорят, что надо идти налево. Го вправо, ну пойдем направо. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly Это был well. неправильный путь к Perhaps he wanted to конференц-залу, и stop by Стэнли the прекрасно employee это lounge знал. first, Возможно, он just хотел to admire заскочить it. в комнату отдыха и полюбоваться ей. Yes, А, truly a room да, worth комната admiring. действительно It had достойна really been восхищения. worth the detour Провести after all, несколько just to мгновений spend в a этой few moments here in безупречной, this прекрасно immaculate, сделанной beautifully комнате constructed room. определенно стоило выбора Stanley simply обходного stood пути. here, drinking it all in. Стэнли просто стоял и наслаждался пребыванием в ней. Мы налево не ходим. Ну да, ну да. Yes, really, Да, really worth it определенно being here in стоило the room. находиться в этой комнате. В Room so комнате utterly настолько captivating захватывающей, that что even даже though когда all your все твои coworkers коллеги have исчезли, ты mysteriously сидишь в ней и vanished, рассматриваешь here эти you sit стулья и looking at these картины. chairs and some paintings. Определенно того стоило. Really worth it. Надо мной издевается. Слышишь, Зак? At this point, Stanley's obsession with this room bordered on creepy. К этому моменту увлеченность Стэнли этой комнатой стала пугающей и показывала его характер с не лучшей стороны. Возможно, поэтому все и ушли. Когда я нажимаю, идет звук щелкания по клавиатуре. Стэнли сидел и ждал новых комментариев, но после долгой тишины он осознал, что игра пытается ему что-то сказать. Блин, я еще похожу, подожду, что он мне еще скажет. А ты что думал? Да-да-да. Что-то я не был готов к этому. Пусти меня обратно. Нет? Когда, если много раз нажимать Е, как будто ты что-то печатаешь на клавиатуре, такой звук создается. А, все, ты мне больше ничего не скажешь? Ну, понятно. Но наконец он насладился этой замечательной комнатой и вошел в первую дверь слева, чтобы вернуться к делу. Я не хочу в первую дверь слева. Я хочу прямо, вон там прямо есть какой-то проход. Caution, do not lie. Do not lie. If you are lying right now, stop. Внимание, не лгите. Если вы лжете прямо сейчас, остановитесь. Стэнли так плохо следовал указаниям, что даже странно, что его не уволили 5 лет назад. Какие-то стеллажи. Что это? Do not jump from the cargo lift while it's on motion. Will cause death.
Не прыгайте на лифте, на грузовом лифте, когда он в движении. Это может караться смертью. Но я прыгнуть вообще, по-моему, не могу, да? Настройки. Клавиатура. Можешь изменить кнопки. Стрейф. Take screenshot. Pause game. Консоль. Пенальти по миссию в карго лифт. Пенальти для чего-то на карго лифте. $1000. Пенальти за прыжки на карго лифте. $5000. Нормальная тема. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot. Слушай, Стэнли, мне кажется, мы друг друга просто неправильно поняли. Я тебе не враг. Серьезно, не враг. Я понимаю, что сложно доверять кому-то, но не забывай, что история все время была про тебя. А я не могу прыгать. Ты не уделяешь кому-то внимания, Стэнли, а ком-то позабыл. Пожалуйста, перестань делать каждый твой выбор сам. Я не прошу это делать для меня, я прошу это делать для нее. Для кого ее? А я вниз могу упасть? Да, я могу упасть вниз. Но в своих попытках доказать, что он управляет историей, никто не может сказать ему, что делать. Стэнли прыгнул с платформы и разбился насмерть. Молодец, Стэнли. Все считают тебя очень могущественным. Замечательно. Зак, ты хотел, чтобы я прыгнул? Я прыгнул. Все его коллеги исчезли. Как это случилось? Стэнли решил пойти в конференц-зал. Может, он просто пропустил уведомление? Как Стэнли не старался, он не мог найти ни следа своих коллег. Тут можно выключать компьютеры. Наверное, что-то с этим связано. Давайте я все повыключаю. О, еще один input-код. 2 из 20, да-да. Когда Стэнли подошел к двум открытым дверям, он вошел в дверь слева. Но нет, я пойду опять направо. Это был неправильный путь к конференц-залу, и Стэнли это прекрасно знал. Возможно, он хотел заскочить в комнату отдыха и полюбоваться к ней. Так, я буду продолжать тыкать двери. Возможно, какая-то откроется, и там надо повыключать компьютеры. Я думаю, с компами что-то связано. Не зря же их там даются повыключать. И я уже второй какой-то нашел с инпут-кодом. Вау, конечно, комната — это красивая комната. Какая прекрасная, красивая комната. Но, желая вернуться к делу, Стэнли зашел в первую дверь слева. Но нет, я не хочу в первую дверь слева, я пойду так же прямо. Стэнли так плохо следовал указаниям, даже странно, что его не уволили еще 5 лет назад. Слушай, а на мостки на вот эти можно запрыгнуть? Слушай, Стэнли, мне кажется, моего друга просто неправильно поняли. Я тебе серьезно, не враг. Я понимаю, что сложно доверять кому-то, но не забывай, что эта история все время была про тебя. Что? Серьезно? Я как бы что-то рассказывал? У тебя нет совсем никакого уважения к другим, нет? Ты что, настолько уверен, что я хочу, чтобы с тобой что-то произошло? Почему? Я не знаю, как тебя убедить, но я честно хочу тебе помочь. Показать тебе что-то прекрасное. Давай я тебе докажу. Давай я докажу с тобой, что я на одной стороне. Дай мне шанс. Да я не хочу тебе давать шанс. А там что за дверь? Карта нужна. Давайте поищем карту. Бегать я не могу. Не бегать, не прыгать, я только приседать могу. Danger. Danger everywhere. Опасность. Опасность везде. 2Б1. Закрыто. И окно заколочено.
Now listen carefully, this is important. Теперь Stanley послушай walked внимательно, through the это red очень door. важно. Стэнли зашел в красную дверь. Блин, сколько тут выбора? Зак, ты уже посчитал, сколько тут развилок? Стэнли зашел в красную дверь, но красная дверь слева, я не хочу в нее заходить. Давайте зайдем в синюю. Aha, perhaps you misunderstood. Ага, возможно, ты не Stanley понял. walked through the Стэнли red зашел в door. красную дверь. Меня телепортировало, и я не могу теперь назад выйти. Да. Да. Я не хочу в красную дверь. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. Мы, наверное, все еще друг друга не поняли. Стэнли зашел в красную дверь. Но тут есть синяя дверь, и она сзади, я вижу. Синюю идем, давай, в синюю идем. All right, fine, go ahead, Stanley. Ладно, You вперед, wanna know Стэнли. so Ты так badly what's сильно out хочешь there, you узнать, wanna что find там. out Хочешь what lies увидеть, at the что end в of конце this выбранного road тобой you've пути? chosen? Well, Я don't тебя let не me останавливаю. stop you. Хорошо. You see, there's nothing here. Ты видишь, I haven't even тут finished ничего нет. building this section of Я the даже map, эту because часть you were карты never не supposed to be закончил, here in the потому first что ты place. сюда никогда не Broken должен был rooms, прийти. exposed Сломанные developed комнаты, textures. неприкрытые Is this what you текстуры. Ты wanted? это хотел Was увидеть? it worth ruining the Оно entire того story стоило, I'd чтобы written out ломать всю историю, specifically которую for я тебе you? написал You специально don't для think I тебя? put a lot of time Или into ты that? думал, Because что я I не did. сильно над ней And in старался? the end, Потому it что was я all for старался. nothing, И в because конце this is концов, what you все это wanted было to see. зря. Потому что Help ты me хотел here, увидеть Stanley. Help вот это elucidate вместо these нее. strange, Объясни unknowable мне, Стэнли, desires помоги of понять yours. твои What would странные, have made this непонятные game желания. better? Что бы What did сделало you эту want to игру see? лучше? Что бы ты Vehicles? сам хотел Skill увидеть? trees? Транспорт? Work with Деревья me? You've навыков? given me Ну скажи уже, absolutely я пока не nothing знаю, so с чем мне far. работать. Tell you what. Let me take a stab in the Хорошо, dark ткну at a new наугад в design, небо and с you can give новым me some подходом в feedback. дизайне, а ты мне скажешь, что об There этом we go. думаешь. A third option. This already feels leaps ahead Вот of оно, where we третий were вариант. Это before. уже скачок Go вперед ahead, по сравнению Stanley. со старым Take it for a вариантом. spin. Вперед, Стеллы, попробуй, как оно? Зак, куда идем? У нас 3 двери. Блин, туда никуда не заглянуть. Чё там? А назад нельзя? Назад нельзя, дверь вообще без ручки. А в какую он сказал? А он ни в какую не сказал. Вот тебе, говорит, 3 варианта, один из них совсем другой. Иди куда хочешь. Тут текстура дергалась. Только что. Идем налево? Ну пойдем налево. А. Okay, I'm going to stop you there. Так, Now, ладно, tell пока me хватит. about your Теперь оцени experience with новую this new версию. version. Would you say that the game benefited Стала from ли игра allowing лучше you от того, more что тебе дали choices? больше выбора? Feel free Отвечай to be честно, honest. мне нужна I'm сейчас looking for хорошая some real критика. critical feedback here. Ну что, Зак, стала игра лучше? Потому что нам дали больше выбора. Оранжевая сильно выделяется, да? Ну, хз. А, ну давай тройку Oh, поставим. of course. Ну, A естественно, three. тройка. Really? Может, в Maybe следующий раз next ты time все же we can get дашь you to form an полноценное actual мнение. opinion, you know? Any Знаешь, level хоть of немного critical thinking or критического engagement with мышления your или оценки surroundings. Does that окружения. Что sound good? скажешь? Think we Можешь can так do сделать? that? Yes? Да? Wonderful. Отлично. Here, based on the data Вот, from your основываясь на previous данных, playthrough, получив с I've твоего compiled a new прошлого version. прохождения, я To be собрал новую perfectly версию. candid, Если по I think секрету, мне I've knocked кажется, it out of тут the я park with превзошел this one. самого себя. Let's take a Давай look. посмотрим. Worldwide Laser. Таблица лидеров. И в самом низу... Stanley онлайн. This is you. 9328. How long can it take to get the corridor?
Ага, меня оскорбляют. Error, friends list empty. Мне говорят, у меня нет друзей. This is your superior. A dead rat. Мертвая крыса между таким-то и таким-то игроком. Короче, я хуже, чем мертвая крыса играю. Ну чё, куда идем? Налево мы ходили. Ну, тут, наверное, уже все поменялось. Идем в центр? Ну, пойдем в центр. Ну что, доска почета мотивирует заходить в двери? Как и раньше, отвечай честно, пожалуйста. Нет, ты меня оскорблял, пошел ты в жопу. Да, чуть не забыл. У меня есть прототип новой игры, над которой я работал. То есть сейчас отличная возможность дать тебе ее на плейтест. Ты не против на нее посмотреть, верно? Отлично. Запускаю. В этой игре младенец ползет навстречу опасности. Нужно нажать кнопку, чтобы он возвращался обратно вправо. Иначе он умрет. Это игра с очень глубоким смыслом, как отчаяние и рутина бесконечных попыток отвечать требованиям семейной жизни. Мне кажется, что искусствоведы оценят. Но, конечно же, главная идея игры становится понятна только когда поиграешь в игру где-то часа 4. Так почему бы тебе в нее не поиграть 4 часа, чтобы убедиться, что игра вызывает? Да я... Ой. Какой ужасный звук. Я не хочу в нее играть 4 часа. Выпусти меня. Бессердечная ты сволочь. Ты все это сделал потому, что ненавидишь младенцев, или просто мне назло? Потому что это последнее, то я даже уже не знаю, что делать. У меня закончились идеи. Я не знаю, чего буду пробовать. Я даже пробовать не буду. Все, пас, конец. Спасибо за игру. Ваше мнение было очень важно. И раз моя игра была настолько ужасной, почему бы нам не поиграть в чужие игры, чтобы просто скрасить испорченное настроение? Так, что тут у нас есть? Давай, Counter-Strike. Call of Duty. Вот это должно подойти. Давай попробуем. Майнкрафт? Мне достижения дали, ты не можешь прыгать. В любом случае, я больше для тебя ничего не сделаю. Теперь я все сделал для высших художественных целей. Смотри, Стэнли, я буду строить дом. Here, and then... Let's see, what does it need? Посмотрим, что еще нужно. Ах, да, конечно, для завершающего штриха. Да, готово, я сделал, Стэнли. Посмотри, узри мое произведение искусства и устыди своей бесталанности. Ну, такой себе домик, если честно. Ну ты видел же его только снаружи. Ты испытал только половину нужных впечатлений. Пожалуйста, заходи внутрь и будь как дома. Я не хочу. Он очень маленький. И серьезно, я не хочу. Ладно. Правда великолепно? Это было совершенство. Он бы стал бы только лучше, если... Да, точно. Нам нужно построить его заново из алмаза. Все из алмаза. Да. Идем со мной, Стэнли. Мы идем добывать алмаз. О, тут как-то темно становится. У тебя есть чем подсветить? Нет. Боже мой. Грибы растут. Я могу сожрать гриб? Нет. О. Я мог как-то туда пройти? Нет, скорее всего, не мог.
Прыгать-то я не умею. Oh, no. This О, is far more не-не-не-не-не, open-ended than это I все had in как-то, на мой взгляд, mind. более I'm looking for открыто, чем something я more планировал. narrow Мне and нужно что-то linear. более Something that замкнутое и makes you линейное, feel utterly irrelevant. где This ты won't do at all. почувствуешь 1 себя out of совершенно 5. Even the никчемным. diamonds couldn't save this one. Okay, new game. Короче, новая игра. Портал. Я даже не знаю, что I это don't за even игра, know но what this мне game is, but нравится. I love it. You trapped in a Ты в glass маленькой box with стеклянной no коробке way без out, выхода, listening to слушаешь me мою talk. речь. Oh, it's Гениально. Я бы inspired. лучше сам I не couldn't have придумал. done it any better myself. What is this game even supposed to be? I can't figure it out. Okay, now I'm curious. Let's go find out what the hell this is. Так, что это вообще за игра такая? Я не могу понять. Ладно, давай разбираться. Но это портал, это я помню. Таймер. 1:59. О, загадка. Puzzle. Критическое Critical мышление, thinking, Стэнли. Stanley. Твой конек. Your forte. Genius. Гениально. Ну да, прям гениально. Кубик на кнопку No, поставить. actually, you know what? I think Нет, that's знаешь что? plenty. Хватит I с really тебя. don't care much to see you stumble Мне through больше не all интересно these смотреть, games. как ты будешь And I бродить по highly этим doubt играм. you're any wiser Но for it. я сомневаюсь, что тебе все это будет особенно полезно. Так что я не буду тратить свое время пустую и просто оставлю тебя тут. Я упал куда-то. Бета, work in progress, iteration, за Стэнли альфа тест. Блин, тут плохо видно, так и довольно. Что происходит? Клин кабинет 64. И чё? Еще ниже, что ли, падает? Или чё? Воу. Еще какие-то кабинеты. Что-то, по-моему, он сильно обиделся, в какую-то хрень меня загнал. Зак, это все ты виноват. Взяли и обидели диктора. Или кто он? Я не ставил ему 1. Ну ты же говорил, давай не будем его слушать. Пойдем в другие двери. О, тут свет есть. 427. Это я. Это мой кабинет. И чё? А куда дальше-то? Что делать? $426. А? I wonder what he found. Интересно, что он If нашел? what he wanted was to Если be бы the он leading хотел man in быть his own главным story, героем or своей perhaps истории, he's то, gotten может it быть, именно down in это он там и wherever нашел he там is right внизу. now. Где бы он сейчас I ни был? wonder if he's happy with his Интересно, choice. доволен ли он своим And if he's выбором? И learned понял the ли, heavy какую cost цену that за него comes with нужно it? платить? He'll understand soon what I Он was скоро trying to поймет, что я tell him. пытался ему сказать. He Я needs ему me. необходим. Someone Кто-то, who will кто в wrap конце everything up истории at the подведет end итог. to make sense Несет out of the ясность chaos посреди and хаоса, fear and the страха и confusion. непонимания. That's who I am. That is Именно what I это я и mean to сделал. this world. Именно это моя Oh, роль в этом yes. мире. Yes, О I'll be да, я back. There's вернусь. no other Иначе и way. быть не может. Once Когда this все это ends, after it закончится, all после comes to a конца, close, тогда я и then I'll be вернусь. back. The end will be here А soon. конец уже почти наступил. Very Совсем soon. скоро. I can wait. Я подожду.
А, это была концовка. Прикольно. Но пошли дальше. Even now, Stanley's office was a Даже distant сейчас memory. офис Стэнли был What did it далеким look like? воспоминанием. Как он выглядел? Там был And компьютер a painting. и, Was it a может быть, painting картина? or a Картина или photo? фотография? He could no Он уже не longer помнил. recall. Я тоже не помню. No matter how hard Stanley looked, he Как Стэнли couldn't не find a старался, trace он of не his мог найти ни co-workers. следа своих коллег. Что это было? Меня как будто портировало куда-то. Stanley went around touching every little thing in the office. Стэнли but it бродил didn't по make a офису, single лопал все, что difference. только можно, но Nor это did никак it не advance влияло и the никак не story in двигало any историю way. вперед. Хорошо. Идем дальше. When Stanley came to a set of Когда two Стэнли open подошел doors, к двум he открытым entered the door дверях, on his он left. вошел в дверь слева. Не, давай все-таки посмотрим справа, что будет, This если was not доехать the correct way to the meeting до room, моста. and Stanley Так, knew it ну это perfectly все мы well. уже слышали. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge комнату first, отдыха. just to admire it. The lounge was sublime, a work of art. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Давай не будем сюда заходить. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Ну, в прошлый I раз мы think perhaps спрыгнули we've вот тут. gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. Да, он там про какую-то ее говорит, это тоже мы уже слышали. Так. This is it, Stanley. Ну вот, Your Стэнли, chance твой to шанс redeem справиться, yourself, отложить to работу put и your вернуть ее work в aside, твою жизнь. to let her back into your life. She's been waiting. Она ждала. О. That's her, Stanley. Это она, Стэнли. Ты должен сделать это первым. Первым начать с ней разговор. If you can Если ты truly действительно place можешь your кому-то faith доверять, in another, возьми then трубку. pick up the phone. Ну давай возьмем. О, Стэнли, это ты? Подожди, дорогой. Прости, что заставляю ждать. Я вот только хлеб из печки достаю. Так, ладно, уже иду. Давай. Заходи и расскажи, что у тебя сегодня было на работе. Gotcha. Ха-ха-ха, Oh, come попался. on. Did you О, actually да think you had a перестань. loving Ты серьезно wife? думал, что They у тебя want to commit вообще their есть life to любящая you. жена? Да I'm trying to кто make a бы с point тобой here, захотел Stanley. жизнь проводить? I'm trying to get Я you to пытаюсь see тебе дать кое-что something. понять, Come Стэнли. inside. Я пытаюсь Let me тебе show you кое-что what's really показать. going on Заходи, here. я покажу тебе, что на самом деле происходит. Это было очень обидно. This is a very sad story Это about the грустная death of a история man о named смерти Stanley. человека по имени Стэнли. Доброе утро, работник 427. Нажмите Т на клавиатуре. Я не хочу нажимать Т на клавиатуре. Ну ладно. Stanley is quite a boring Стэнли был fellow. очень скучным парнем. Его работа от него ничего не требовала, и каждое его нажатие кнопки было напоминанием о незначительности его существования. Пожалуйста, нажмите 2. Я нажму 3. Look at him there, pushing Посмотрите buttons, на него, doing стоящего и exactly what нажимающего he's на told кнопки, to do. выполняющего все, Now что he's от него pushing a требует. button. Теперь он Now нажал на кнопку. he's eating Теперь он lunch. ест обед. Now Теперь он he's идет going домой. home. Теперь он возвращается Now на he's работу. coming back to work.
One might even feel sorry for Кто-то him, мог бы его except даже that he'd пожалеть. chosen Но this life. только он сам выбрал такую жизнь. Пожалуйста, нажмите 2. Я не хочу. But in his mind, he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful, and each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. Блин. Да? Так, нормально, все? Показывает? Я забыл, что на нумлоке у меня эти. Ну, конечно, это ж я. И тогда он начал фантазировать о своей работе. Сначала он представил, что однажды на работе он встал из-за своего стола и обнаружил, что все его коллеги, его начальник, все люди в здании, все внезапно исчезли с лица земли. Эта мысль ему очень понравилась. Пожалуйста, нажмите М, чтобы поиграть с сыновьями. Так у меня ж нет жены, откуда у меня сыновья? И он пошел дальше. Он представил, что он пришел к 2 открытым дверям и мог выбрать любую. Наконец! Выбор! Было почти не важно, что скрывалось за этими дверями. Сама мысль о том, что его решение могло быть хоть немного важной, была слишком прекрасной. Пожалуйста, нажмите L, чтобы приготовить ужин. Ну, блин. И пока он исследовал свой придуманный мир, он начал заполнять его разнообразными путями и конечными целями. В конце одного путя были круглая комната с мониторами управлением сознанием, в конце другого была желтая полоса, которая петляла в разные стороны, а в конце еще одного была игра с младенцами. И он все это назвал «Притча Стэнли». Нажмите 2, чтобы рассказать детям сказку. Ага, мне тут только что проспойлерили, какие тут могут быть концовки, да? Фантазия была настолько прекрасной, что он прожил ее снова, а потом и снова, и снова. С каждым разом надеясь, что это никогда не закончится, и всегда будет чувствовать себя настолько свободным. Должно же быть решение в конце этого пути, разве нет? Может быть, если он поиграет еще раз? Пожалуйста, нажмите В, чтобы сказать своей жене, что вы любите. Ну, постепенно моя квартира тут превращается в рабочий офис. Ну ладно. И жена пропала. Выражения не было. Откуда ему быть? На самом деле, он всего лишь продолжать нажимал на те же кнопки, и ничего не менялось. Чем дольше он здесь был, тем больше он увлекался, тем больше он забывает, как отличать реальную жизнь от фантазии. Пожалуйста, нажмите С, чтобы пойти спать. И я пытаюсь ему это рассказать, что в этом мире он никогда не будет больше, чем просто наблюдателем. Пока он здесь остается, он медленно убивает себя. Но он не слушает. Он не останавливается. Вот смотри, Стэнли. Когда экран скажет тебе нажать кнопку в следующий раз, не делай этого. Хорошо. Я не буду этого делать. Пожалуйста, нажмите П, чтобы прийти утром на работу. Я не буду нажимать эту кнопку. Но, судя по всему, ничего не произойдет. Часы идут. Прикольно. Но это не системное время. 5:30. Стэнли скоро домой. Блин, серьезно? Сколько ждать? На мышку можно активировать что-нибудь. Ну, выбора-то нет. Не надо нажать кнопку. Ладно.
Видите? Разве он меня не слышал? Как ему объяснить так, чтобы он понял, что каждую секунду, которую он здесь остается, он сознательно выбирает свою смерть? Как мне показать ему то, что я понимаю? Как заставить его посмотреть на себя со стороны? Пожалуйста, нажмите Е, чтобы не задавать вопросов. Пожалуй, я не могу, не так, как я бы хотел это сделать. Но не я создаю правила. Я просто отыгрываю свою роль, как и Стэнли. Мы с ним одинаковы, пожалуйста. Я попробую объяснить ему снова. Я хочу это сделать. Я обязан. Может быть, в этот раз он увидит. Может, в этот раз. Я попробовал снова. Стэнли нажал на кнопку, я попробовал снова, Стэнли нажал на кнопку и так далее. Пожалуйста, умрите. И я умер. Да? Ничего. Кто-то шел за Стэнли, он был в этом уверен. Если он сейчас оглянется, то определенно заметит преследователя. Он скоро его поймает. Кто? Какого преследователя? Что в этой игре вообще происходит? Какой, мать его, преследователь? When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door. This was not the correct way to the meeting room. Вы слышали, в этот раз я хочу зайти в ту дверь слева, про которую он мне говорил. Just to admire it. Standing now in this incredible room, Stanley for the first, but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Сюда. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door. Так он прошел в обход через комнату обслуживания, прошел прямо в открытую дверь и вышел в конференц-зал. Не, я хочу в лифт. Что за лифт? Но Стэнли не хотел возвращаться в офис, он хотел побродить и ушел еще дальше от правильного пути. И чтобы теперь вернуться, ему нужно было идти отсюда, ему идти налево. Налево, да, значит? А другая дверь есть? Нет, да? Ну хорошо. О, нет, нет, направо. Извините, направо. Нет, 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 не направо. Зачем я вообще это сказал? О чем я только думал? Ох, определенно. Подождите минутку, пожалуйста. Так, посмотрим. Шуршит бумагами. Мы пошли вправо, влево, вниз, влево, вправо. Вот точно, так точно, все понял. История определенно точно вон туда. Окей. Воу. Не-не-не-не-не-не. Как так вышло? Ты еще не должен был здесь. Это же спойлер. Быстро, Стэнли, зажмурься. Так, нам надо вернуться. Кого я обманываю? Все бессмысленно. История теперь совершенно бессмысленна. Давайте я не буду попытку тратить время спасти эту ситуацию, просто начну игру сначала. В следующий раз мы не будем ходить куда не следует. А? Итак, сначала начали. Все его коллеги исчезли. Как так случилось? Стэнли решил пойти в конференц-зал. Может быть, он просто пропустил уведомление? Ну, это снова, да, то же самое.
Чего? А, это я закрыл. Я тут твой стрим в окне сделал, а сам... А я, кстати, у меня тоже иногда такое зак вылазит, когда я делаю предварительную трансляцию, но там меньше времени, там час, 7, что-нибудь такое. Когда Стэнли... Стоп, что? Нет, нет, я же перезапустил, клянусь, я точно перезапустил игру сначала. С самого-самого. Все должно... Ты... Что поменялось, Стэнли? Ты что-то менял, когда мы были в той комнате с кучей мониторов? Ты историю куда-то увел или... Стоп. Чё я тебя вообще спрашиваю? Я историю писал. Она тут была минуту назад. Значит, она точно где-то есть. Ладно, тогда вперед к приключениям. Давай, Стэнли, будем искать историю. Minecraft Galaxy, привет. Interesting Russian, interesting... Hi, Minecraft Galaxy. Никуда? Ну, давай сюда. Скажу честно, это худшее приключение, в котором я когда-то участвовал. Я тебе клянусь, тут была история раньше. Может, мы снова перезапустить игру? Ну, я не думаю, что мы куда-то далеко зайдем, если будем постоянно начинать снова. Но должно быть лучше, чем сейчас. Рискнем. I understand Minecraft Galaxy. Thank you for watching. All of his co-workers were gone. Так, ну это мы уже видели. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Опять потыкаем компьютеры. Сейчас опять история сломается. Okay, yep, it's Так, worse. так, ясно, определенно хуже. Может, я все неправильно помню? Может быть, история там, откуда мы пришли? Давай вернемся обратно и посмотрим. Может, мы что-то пропустили? Ну да, тут вообще теперь двери нет. Замечательно. Ой, тут кто-то кофе разлил. I hate Mondays. Я ненавижу понедельники. Ага, я так и знал, что пропустить. История. Сейчас будет. А, нет, забыли. Это не история. Ладно, снова поворачиваем и идем обратно. Это что такое? Что за дюрти? Дюрти, дерьмо. Если честно, я этого места не помню. Эта история? Не думаю. Уже плохо помню. Но у нас вроде была история в офисном здании, верно? А ты помнишь, Стэнли? Ну да. А знаешь что, раз я совершенно забыл, что мы должны были делать, сделаем так. Ты выиграл! Поздравляю! Знаю, ты очень старался, и оно того стоило. Молодчина! Good job. Ага. Нет, нет, нет. Это все это неправильно. Мы оба знаем, что ты ничего для этой победы не сделал. Некоторые люди побеждают честно, и у нас тут явно с тобой не тот случай. Блин. Ладно, меня начинает совсем пугать. Странное место. Все равно, что будет в этот раз. Нужен перезапуск. Ладно, я придумал решение. В этот раз, чтобы мы больше не заблудились, я решил воспользоваться полосой приключений Stanley Parable. Просто следуй за полосой. Проще некуда.
А мы туда всегда ходили, чувак. No, no, I'm down. We're leaving it up Нет, to нет, the я line пас. from now on. Мы теперь следуем за полосой. А, понятно. Я не замечал, что тут кофе было разлито раньше. Там пассианс. Дай, я хочу выключить пассианс. Нет? Нельзя? Не дашь мне, да? Блин. Тут я еще не был. Так, сейчас, секундочку. Так, надо сделать. Так, идем дальше. Что подфризило? Видишь, полоса знает, где история, и она вон там. Вперед, Стэнли! Навстречу судьбе! Хотя, тут подумалось, будет ли то место, куда мы идет наше предназначение, даже если там нет истории? Или, другими словами, останется ли история без места предназначения истории? Просто двигаясь вперед, мы предполагаем путешествие, и значит, предназначение необходимо возникает просто через проявление самой сущности жизни. Что? Так, Стэнли, не нужно последовать этому ходу мысли немного, просто послушай. Мы оба можем сойтись на том, что проявление самой жизни является на самом деле побочным продуктом чего-то субъективного понимания данного существования, верно? Хорошо. Если так, и мое понимание, твое существование зависит от твоего субъективного понимания офиса, является ли офис вследствие основной моей собственной относительной наблюдаемой сознательной субъективной концепции. Ой-ой-ой, минуточку. Что-то меня совсем понесло. Извини, пожалуйста. Я даже не знаю, чего это я так. Знаешь что? Мне кажется, чего нам сейчас не хватает, так это музыки для поднятия настроения. Она громкая. Какая она ужасно громкая. Я могу сделать ее потише? Да, сделать ее потише. Боже, что с полосой творится? Подожди, пампарарам тарам тарам. Еще тише. Зак, смотри. Это я не могу понять. Это как? Как это?
Employer 431 reviews. Что? О. Что происходит здесь? Wait, cut the music, go back and look at that fern. Стоп, остановите музыку и Stanley, вернись и посмотри this на fern папоротник. will be very Стэнли, этот important later папоротник in the станет story. очень важным элементом Make sure you истории. study it Внимательно closely его and рассмотри и remember it запомни. carefully. Все для You won't want to мельчайших miss деталей. anything. Ну такой себе низкополигональный папоротник. Понятно. Насмотрелся. Wait, what? We're back at the office? No. Мы вернулись снова в офис? Нет, You do нет, know we're полоса, ты looking же for the знаешь, Stanley что Parable, мы right? The ищем story? Stanley Parable, Is any of историю. this ringing a bell? Ничего не напоминает? Снова офис. Тут что-то все, по-моему, перепуталось нафиг. Зак, мы сломали игру. Опять. Oh, no, not О, again, нет, Mine. нет, How нет, could you have полоса, done this как to ты us? могла And с after нами we так trusted поступить you, после того, after как мы тебе everything we've been доверились? through, После you- того, как Oh, I can't все, take что this мы вместе anymore, прошли. hell with it. О, я так больше не Restart. могу к чертям, это перезагрузка. Диктор, а ты где? Он молчит. You know what, Stanley? Знаешь что, I Стэнли? say Предлагаю forget the забыть о adventure line. полосе What's it ever done приключений. for us? Что она We're для нас intelligent хорошего people, сделала? right? Мы Why же can't we разумные make люди, up our верно? own story? Мы что, сами Something историю exciting, придумать не можем? daring, Что-нибудь mysterious. увлекательное, Oh, смелое, this one загадочное? sounds perfectly doable. Вполне Why don't we можем. simply Почему start просто wandering in- начать well, I в don't know. сторону How about идти, не this знаю. direction? Например, вот в эту. Ну, пойдем. Now, yes, Вот, да, this вот так, is увлекательно. exciting. Только я Just и me and Стэнли, Stanley строящий forging свой a new путь, path, свою a историю, new можно story. Well, it придумать could be anything. что угодно. What do you want our story to be? Go Какой ты wild. бы хотел Use сделать your нашу imagination. историю? Вперед, дай Whatever волю it might be, фантазии, чтобы Stanley. ты не I'm выдумал. ready for it. Стэнли, я готов это увидеть. Oh no, not you О, again. нет, снова Stanley, ты. I'd Стэнли, also я like бы to хотел veto the line запретить from having использовать any role полосы in в our нашей awesome новой new офигенной истории. No Никакой lines on полосы. monitor rooms. Just Никаких don't комнат с acknowledge it. мониторами. We should be fine. Просто не обращай на нее внимания, и все будет хорошо. Что-то дикое происходит. И она куда-то ушла в дырку в потолке. Ah, a choice. Ага. We get to Нужно make a сделать decision. выбор. С этого From here, места the story is in our мы управляем control. историей. How Нам очень important важно we не mustn't пропустить squander такой the шанс. opportunity. In fact, I believe I need a Собственно, minute to нужно think это here. обдумать. Just walk Просто in circles for a minute. Помотай Okay. пока So круги I по know that комнате. each door Так, я has to знаю, что lead каждая somewhere, дверь which куда-то means that ведет. Это somewhere значит, the place where we're trying to что go, где-то в месте, there куда must мы be a пытаемся попасть, reverse должна door быть that обратная leads дверь, here. которая And that ведет in сюда. turn Что? А means это, в that свою our очередь, означает, destination что наше место corresponds предназначения with that соответствует обратно counter-inverted инвертированному reverse door's origin. происхождению So двери. starting from the right, А let если us значит, ask, если начать will справа, taking the нужно right задать door вопрос, lead приведет us ли to нас where правая we're going? удар, And since the правая answer дверь is туда, clearly куда мы yes, собирались then прийти. by all И если accounts, очевидным the ответом door on является the right да, is то the по всей correct one. логике правая дверь Another является victory for правильной. logic. Еще одна Come, победа по Stanley. счету логики. Our destiny Идем, Стэнли, нас ждет awaits. судьба. Правая дверь, а левая закрыта? Oh, hold up, what's this? Это что еще? Сумбурная концовка? Confusion ending. Confusion You're telling ending. me that's what this Сумбурная is? касторка. It's all one giant Концовка. ending? And we're supposed to restart the game, what, eight times? That's really how all this goes? It's all determined? So now, according to the schedule, I restart again. Then what? Am I just supposed to forget? Well, what if I don't want to forget?
И теперь по этому расписанию снова перезапускаю игру, и потом что? Просто так все забываю? А что если я не хочу это забывать? Неужели кто-то спрашивал, почему я не совершал выбор? Почему я не могу ничего не решить? Неужели... Нет, не может быть. Не хочу, чтобы так было. Не хочу, чтобы игра перезагружалась. Не хочу забывать о том, что произошло. Не хочу быть в такой ловушке. Я не перезагружу игру. Не буду, не стану, не буду. А таймер остановился. Это значит, у нас получилось. Мы сломали цикл. Ну, чтобы это не было, убило это расписание. Как мы узнаем ответ? Кто-то за нами придет? Что-то произойдет? Ну ладно. Видимо, нам нужно просто ждать. Знаешь, пожалуйста, в каком роде у нас вышла история, правда? Не уверен, что мы в этом месте предназначения или путешествия. Но говорят, что смысл путешествия, а не в месте предназначения, так что надеюсь, мы именно там. Но мы уже узнаем, верно? Когда-нибудь. Но пока у тебя есть и произошла перезагрузка. Уже без линии, да? Ну да, все началось заново. Ну ладно, пойдем сейчас в конференц-зал. Не говорит. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Yet there was not a single person here Ну и either. тут никого не было. Feeling a wave of Не веря своим disbelief, глазам, Стэнли решил decided to go подняться в up to кабинет his boss's начальника с office, надеждой hoping найти he might ответы find an там. answer there. Meeting room, группы какие-то. Do not alter without constitution, whiteboard, manager. Чё? Какой-то досковой менеджер. Using slide to assure employers that everything is okay. Make sure that slides has... Все уникальны. Ты больше всех. Отлично. Не понимаю. Стэнли зашел в чулан, но тут ничего не было, так что он развернулся и вернулся на правильный путь. Тут ничего не было, никакого выбора, никакого пути, просто пустой чулан, никакой нужды в нем находиться. А я хочу. Тут вон штучка есть со значком радиации, я не знаю, что это. Непонятно, почему все еще сидел в чулане. Он даже ничего не делал, хотя, если бы там были бы хотя бы какие-нибудь интерактивные предметы, было бы еще понятно. А так он просто стоял и нифига не делал. Ты все еще в чулане? Стоишь и ничего не делаешь? Зачем? Пожалуйста, объясни мне, зачем? Я, честно, не понимаю. Хочется мне. Хочу, стою в чулане, вот тут гаечные ключи рассматриваю. Ты же понимаешь, что тут нет выбора или чего-то интерактивного. Если бы я сказал, Стэнли прошел мимо чулана, можно было подумать, что в нем что-то есть. Но я о таком даже не упоминал, потому что тут нет абсолютно ничего важного для истории. Поэтому я его и не упоминал. Может, для тебя это воспринимается таким отдельным путем. Может быть, ты потом пойдешь писать друзьям. О, а ты получил концовку в чулане? Концовка в чулане самая прикольная. XD. Надеюсь, твои друзья после этого забеспокоятся.
Так, ты забеспокоишься, если я тебе Stanley так was fat напишу? and ugly and really, really Стэнли был stupid. толстым и He probably only got the уродливым и job because of a очень-очень family тупым. connection. That's how Наверное, он stupid he попал на is. работу That только or по with drug семейным money. связкам. Also, Stanley is Столько он addicted был to drugs топалкой. and Или hookers. благодаря продаже наркотиков. Еще у Стэнли зависимость от наркотиков. Спасибо. Well, I've come to a very Ну, definite я пришел к conclusion about единственному what's логичному going on выводу right now. о том, что You're происходит. dead. Ты мертв. You got to this broom closet, Зашел explored в it a этот bit, чулан, and were just побродил about по to нему, leave потом because собирался there's выйти, nothing раз here, тут ничего when a нет, и physical тогда malady какой-то of some физический sort недруг shut отрубил down твою your центральную central нервную nervous system, систему, and you и ты collapsed упал on the замертво keyboard. на клавиатуру. Well, in a situation like Ну, this, в такой the ситуации responsible ответственный thing is to поступка alert будет someone соображить с nearby окружающим so о as to ситуации, ensure чтобы that твое your тело body is забрали, taken пока care оно of не before начало it begins to разлагаться. decompose. Спасибо. Hello? Anyone who Ау, happens есть to be тут кто-нибудь nearby? The person рядом? at this Человек за computer компьютером is dead. умер. He or she has fallen Он prey или to она any не number of справились your с одним или countless нескольким human вашим physiological человеческих vulnerabilities. недугов, It's что является indicative of the характерным long-term признаком sustainability of жизнеспособности your вашего рода. species. Please remove their Пожалуйста, corpse from the унесите этот труп и area попросите and другого instruct человека another занять human место to за take their компьютером. place at the computer, making sure they Убедившись, understand что он не basic понимает базовые first-person механики video игр game mechanics от первого and лица filling и them in on рассказав the им history of историю narrative tropes последовательных in троп video gaming, видеоигры, so that the чтобы они irony and понимали insightful иронию и commentary of глубокие this game комментарии is этой not игры. lost on them. All right. When you've done Хорошо, that, а just теперь, step когда out вы into это the сделали, hallway. пожалуйста, выйдите в коридор. А я стою в чулане, он мне говорил отсюда выйти, я не стал отсюда выходить. Он мне сначала меня оскорблял, а потом он сказал, что, наверное, ты умер, раз ты просто встал и стоишь в чулане и ничего не делаешь. И попросил заменить человека, находящегося за компьютером. Ну да. Второй игрок, как хорошо, что вы присоединились. Уверяю вас, хуже, чем прошлый игрок, вы играть не будете. И вы тоже невероятно. Моя история зависит от целой расы дефектных. Может, рядом есть обезьяна, которая может поиграть? Рыба, грибок? Слушай, мне все равно кто. Я не сильно привередлив. Я просто подожду, пока ты наконец захочешь продолжать историю. Нет? Так, ладно, я буквально на минутку. Сейчас подойду.
Ну что, раса дефектных, мы готовы продолжать эту историю? Почему я так ору с этого? Концовка в чулане. Coming to a staircase, Stanley walked Подойдя к upstairs to лестнице, his Стэнли boss's подошел office. наверх к кабинету начальника. А если я спущусь вниз? Там что-нибудь есть? Ну да, естественно, тут что-нибудь есть. But Stanley just Но couldn't Стэнли do не it. смог этого He сделать. considered the Он possibility of представил, facing как his будет стоять boss, перед admitting начальником, he had left признавать, his что post покинул during свое work hours. место в He рабочее might be время, fired for и that. его могут за And in это such a уволить. competitive А при economy, такой why had he конкуренции taken that стоило ли risk? так All рисковать? because he believed Просто потому, что ему everyone had показалось, vanished. что все вокруг His boss исчезли? would think he was crazy. Начальник And then посчитает его something сумасшедшим. occurred to И тогда Stanley. Стэнли Maybe, задумался. he thought to himself, Может, я maybe I действительно am тронулся. crazy. Все мои All of my знакомые просто coworkers так blinking взяли и исчезли mysteriously без out of всякой на то existence in a причины? single moment for no reason at all. None of it made any Это logical же sense. бессмыслица какая-то And as полная. Stanley Пока pondered Стэнли this, об этом he began думал, to make other он начал strange замечать observations. другие For странности. example, why Например, couldn't he почему он see не his видит feet when he своих looked ног, когда down? смотрит вниз? Why did Почему двери doors close автоматически automatically закрывались за behind ним, him куда бы wherever он he ни шел? went? And for that matter, И раз these уж на то rooms were пошло, starting to look комнаты pretty familiar. Were стали they simply выглядеть repeating? похожи No, одна на Stanley said другую. to himself, Повторялись ли this is они? all Нет, too подумал strange. Стэнли. This can't be Слишком все real. это странно. And Это at не может быть last, he настоящим. came И to the тогда он наконец conclusion пришел that к had been выводу, on the который tip of давно his крутился на tongue. языке, He но не just hadn't складывался в found the words for предложение. it. I'm dreaming! «Я сплю!» He — yelled. закричал он. This «Это is all просто a сон!» dream. Oh, what a Как же relief легко Stanley стало felt Стэнли, to когда have он finally наконец found нашел an ответ, answer, an объяснение explanation. всему. His Его коллеги coworkers не weren't исчезли. actually gone. Он не He потеряет свою wasn't going to работу. lose his И он job. He совсем не wasn't crazy after сумасшедший. all. And he thought to himself, I И suppose тогда I'll он wake подумал, up soon. наверное, I'll скоро have to go проснусь. back to Мне my придется boring возвращаться real-life к job скучной pushing жизни buttons. I нажатия may as кнопок. well enjoy this Нужно while I'm still наслаждаться сном, lucid. пока я тут. So, he И imagined тогда он himself начал flying представлять, что and began летает, to gently float above и the воспарил ground. над полом. Then he И imagined тогда он himself начал soaring представлять, что through он летит в space on a космосе magical через волшебное starfield. поле And звезд. it too appeared. И оно It тоже was so появилось. much fun. Было And так Stanley весело, что Стэнли marveled начал that he had гадать, still почему not он еще не woken up. проснулся. How was he Почему remaining сон so был настолько lucid? четким. And then perhaps the И тогда, strangest возможно, question of самый them старый all entered вопрос Stanley's появился head. в Стэнли. One he Вопрос, was которому amazed he он hadn't asked himself не задавал sooner. раньше. Why is there a Почему я voice in слышу my в голове head голос, dictating который everything that I'm говорит мне, doing что and я thinking? делаю или думаю? Now the voice was Теперь describing голос itself being описывал, как о considered нем by Stanley, размышляет who Стэнли, found it которому это particularly показалось strange. особенно I'm странным, dreaming словно он about был a отдельной voice личностью. describing Мне me, снится голос, thinking который about how it's описывает describing my меня, thoughts, he размышляющим о том, thought. как он And описывает, while he что я thought it all думаю, very подумал он. odd, and wondered if И this хотя voice он spoke to all задумался, people in что their все это dreams, очень the truth странно, was that, и о of том, course, говорил ли этот this was голос not со a всеми dream. людьми во сне, How на could it самом be? деле все Was это был Stanley simply совсем не deceiving сон. himself? Неужели Believing Стэнли that if просто he's обманывал asleep, he себя? doesn't have to take Убеждал себя, что он responsibility for спит, чтобы himself? не принять ответственность за свои Stanley is as поступки. awake right Стэнли now был в as he's сознании ever been in his сейчас life. так же, как и всегда был в Now своей hearing the жизни. voice speak these words Он was слышал, quite a как голос shock to проговаривает Stanley. эти слова, Стэнли был After all, шокирован. he knew Все for же он certain, был beyond a doubt, абсолютно that this уверен, was что in все fact a это было dream. сном. Did the voice not see him float and make the Неужели magical голос не stars видел, just a как он moment летал, ago? или How как else would the заставил voice волшебные explain all звезды that? This появиться всего voice was a мгновение part of назад? Как himself голос все это too. объяснит? Surely, Это surely, было бы if he could частью его just... самого, а значит, ему He нужно would prove только... it. Он He докажет. would prove that he was Докажет, что он in может им control, управлять. that И this что was a это dream. был только сон. So he closed his eyes И тогда он gently, медленно закрыл and he глаза invited и himself to настроился, wake что up. проснется. Он He felt the почувствовал cool легкий weight of вес the blanket on his одеяла skin, на коже, the press сопротивление of the mattress матраца on на his спине, the fresh air of a свежий world воздух за outside this пределами one. этого места. Я хочу проснуться, Let me подумал wake он. up, he thought to himself. I'm through with this dream. Мне I надоел wish it этот to be сон. over. Я хочу, чтобы он Let me закончился. go back to my Я job. хочу вернуться к своей Let me работе. continue Дайте pushing мне the продолжим buttons. нажимать на Please. кнопки, It's пожалуйста. all Мне I только want. это и надо. I want my apartment Я and хочу my свою wife. квартиру, свою and my жену job. и свою работу. All I Хочу, want is чтобы my моя life жизнь была exactly такой, the way какой it's она always всегда been. была. My life is Моя жизнь normal. нормальна. I am Я normal. нормален. Все Everything will be будет в fine. порядке. I am okay. Я в порядке.
Stanley began Стэнли screaming. заорал. Пожалуйста, разбудите меня кто-нибудь. Меня зовут Стэнли, у меня есть начальник, у меня есть офис, я настоящий. Пожалуйста, скажите, что я настоящий, я же настоящий, я должен быть, кто-нибудь слышит мой голос. Кто я, кто я? And everything went black. И тогда стало темно. Это уже This is какой-то... the story of a Это woman named история Mariella. женщины по имени Мариэлла. Что? Mariella woke up on a Мариэлла day like any проснулась other. в свой самый She обыкновенный rose, день. got Она dressed, встала, gathered her оправилась, belongings, собрала and вещи и walked пошла to на her place of работу. work. But on this particular day, Но в этот her день на walk своем was пути она interrupted by the обнаружила body труп of a мужчины, man who которого had до этого, stumbled through шатаясь, town шел по talking городу, and бормоча и screaming to крича himself, что-то and понятное then только ему collapsed dead самому, on а the потом sidewalk. упал замертво And на although she тротуар. would soon turn to go Через call пару for an мгновений она ambulance, for побежит just a вызывать few скорую, но brief несколько moments, секунд she она стояла и considered the думала strange об этом man. странном He мужчине. was obviously Он был crazy. точно This much she сумасшедшим. knew. В этом она была Everyone уверена. knows what crazy Все people знают, look как like. выглядят And in сумасшедшие. that moment, И she тогда она thought to подумала, herself how насколько же lucky she хорошо, was to be что она normal. I нормальна. am sane. Я I психически am in здорова, control of my управляю mind. своими мыслями, I know понимаю, what is что real настоящее, and а what что isn't. нет. It was comforting to Об think этом было this, приятно and in a думать, и в certain каком-то way, роде ей seeing стало this легче man от made беды her этого feel человека. better. Но тогда Then she Мариэлла remembered the вспомнила, meeting что she у нее had была scheduled for запланирована that day. встреча в The этот день very important с очень people whose важными людьми, impressions of her мнение would которых affect могло her бы career, повлиять на ее and by карьеру, а extension, значит, the на rest всю of her ее life. оставшуюся She жизнь. had no time У for нее не this, было времени so на it was это, only так a что moment она that she стояла, stood глядя there, на тело staring всего down at the мгновение, body. And then she turned and ran. а затем развернулась и побежала. Серьезно? О, тут где-то телефон звонит. Где? Я слышу, что тут звонит телефон. Hello. This is a recorded message scheduled either by you or a person in your place of work. The purpose of this message is to warn you about the dangers of recorded messages. If at any time you believe you are listening to a recorded message, please terminate it immediately and cease all flow of information from the recorded message into your perceptual sphere. Thank you, and have a pleasant day. Тут не было субтитров, но, короче, она сказала, что это записанное сообщение предупреждает вас о том, что все записанные сообщения опасны. Как только вы услышите записанное сообщение, сразу выключите его. Что-то спасибо и приятного дня. Что-то такое. Да, нет, он типа шел по улице, сошел с ума, типа, и умер. Я так понял. А где диктор? Ну, там дверь открыта. И там тоже дверь открыта, они были закрыты. Странно. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Диктор появился. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his... Oh no, not again. I won't be part of this. I'm not going to encourage you. I'm not going to say anything at all. I'm just going to be patient and wait for you to finish whatever it is you enjoy doing so much in this room. Please take your time. Иди сколько хочешь. Это груз этого чулана. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Интересно, а если вниз пойти, там то же самое будет? Ну, судя по всему, да. Давайте поднимемся наверх, кабинет начальника. Executive bathroom. Какая-то bathroom, ванная комната. Executive, не понимаю.
Зайдя в дирекцию, Стэнли был снова ошеломлен отсутствием хоть кого-то живого. Совершенно шокированный Стэнли начал гадать, кто все это устроил, какие темные секреты от него скрывали. Давай, Зак. Что он не мог знать, так это того, что кнопочная панель за столом начальника охраняла ужасную правду, которую начальник от него скрывал. И для этого начальник поставил на нее особый секретный код 2845. Но, конечно, Стэнли об этом не мог знать. Stanley simply began entering random codes into the keypad, knowing full well the sheer statistical unlikelihood that this would ever result in a correct combination. If he knew that the combo was 2845, it would be another story entirely. But no, this is what he was going to do instead. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Угу. Что-то опять что-то загружается. Спускаясь в глубины здания, Стэнли заметил, что чувствует себя как-то особенно. Зарождающиеся эмоции в груди, словно он может свободнее думать, сомневаться в смысле своей работы. Почему он почувствовал это сейчас и не задумывался об этом годами раньше? Этот вопрос не останется отвеченным надолго. Stanley пошел прямо и зашел в дверь, над которой было написано «Станция управления сознанием». Escape. Я хочу в Escape. И хотя этот проход был помечен как выход, на самом деле в конце этого коридора Стэнли ждала жестокая смерть. Я все равно хочу в Escape. Дверь за его спиной не закрылась, у Стэнли оставалась возможность развернуться и вернуться на правильный путь. Стэнли определенно, сознательно и решительно двигался навстречу смерти. И куда-то полетел. Приспособление начало двигаться, и пока Стэнли медленно двигался в своей кончине, он задумался в своей жизни и на том, насколько бесполезной она была. Стэнли не мог видеть общей картины. Он не знал своей истории. Был всегда заключен в узком понимании этого мира. Возможно, его смерть не была чем-то значимым. Как вырвать глаза слепому? И тогда он сдался и с готовностью принял жестокий конец своей краткой и пустой жизни. Прощай, Стэнли. Ну да. Прощай, Стэнли, воскликнул рассказчик, когда Стэнли без помощи отправился в огромную металлическую пасть. В одно беспощадное мгновение Стэнли был уничтожен. Приспособление сломало все кости в его теле и мгновенно его убило. Какая-то рассказчица теперь. The Stanley Parable. Но всего через пару минут Стэнли начнет игру снова и снова будет в своем офисе, живой, как и раньше. Чего именно хотел добиться этим рассказчик?
Когда все возможные пути для тебя были созданы заранее, смерть становится бессмысленной, а значит и жизнь тоже. Теперь понимаете? Понимаете, что Стэнли был мертв еще с того момента, как игра началась? Офис лейаут. Музей игры Stanley Parable. Картины. Это офис. Две двери. Фильм Cabins. Коридор. Двери. Стол. Офис. Кредитс. Офисные компьютеры. Офисные часы. Офис босса. А, ну это музей игры, типа. Underground Mind Control Facility. Музей игры в игре? Так что ли? Freedom Ending. Чего? Меня никто в промузах не берет. А наши чё? Никто не хотит? Тут типа рассказывается про концовки. Видите, ты с орком? По ХП не берут. Ну дай им пиздюлей.
Вопрос. Что дальше делать-то? Мне самому типа надо перезапустить, что ли? О, вы только посмотрите на них обоих. Как же они хотят уничтожить друг друга. Хотят управлять друг другом. Как им обоим хочется стать свободным. О, понимаете? Понимаете, насколько они нужны друг другу? Пожалуй, нет. Иногда такие вещи нельзя увидеть. Но послушайте, вы все еще можете спасти обоим. Выключите программу. Нажмите Escape, выберите «Выйти». Stop now, it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let time. Не понял. То есть мне надо было сейчас нажать «Выйти», и тогда было бы что-то по-другому? Эй. Да. This is the story of a man named Stanley. Stanley All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. С чего ты орнул, Зак? Блин, тут что-то теперь на всех компах это написано. Опять там двери открыты. Непонятно, при своем перезапуске она действительно начинается сначала, или это очередной типа цикл? Боже. Уже сейчас голова кругом пойдет. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Простите. Дайте мне. Я хочу туда попасть. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's Да, office. нормально такой. О, она теперь открыта. I've got the feeling manifesting, but not. Yes, of course, so that's a lady purse. Что? Что-то я... И у меня есть ощущение, деньги для кражи, но не наши, естественно. Поэтому Lady Purse. Что значит пурс? Ничего, тут ничего.
Но она раньше была закрыта, эта комната. И все, да? А нет. Странно. А тут закрыто уже. О, тут теперь открыто. Курс кошелек. Кошелек леди. Стратегия бизнеса. Подождем. Может быть, куда-то приедем. Нет, походу он никуда не едет. Кошелек. У меня есть ощущение, деньги для кражи. Но не наши, конечно. Значит, это кошелек леди. О чем это? И к чему этот лифт? Stepping into his manager's office, Stanley я was уже once тоже again видел. stunned to discover not an indication of any human life. What could it mean? Stanley wondered aloud to nobody. He began wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. But his attention was caught by a keypad behind the boss's desk. What could its purpose be? In fact, this keypad guarded the terrible secret that lay buried below his feet. And Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming new age Анди music. пробежал историю настолько быстро, что не давал рассказчику времени рассказать историю. Поэтому мы включим ему успокаивающую музыку, чтобы он успокоился. Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly Успокоившись и walked восстановив forward силы, into Стэнли the спокойно opened зашел в открытый passageway. проход. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Там я был. Control Facility. The
The lights rose on an Свет enormous залил room packed with гигантскую television комнату с screens. множеством What экранов. horrible secret did this Какой place ужасный hold? секрет хранила Stanley эта thought to комната. himself. Did he have the Подумал про себя strength to Стэнли. find Хватит out? ли у него мужества узнать? А вон там я был уже. Now the monitors jumped to life. Their true Теперь nature загорелись revealed. мониторы, раскрыв Each свое bore the настоящее number of an предназначение. employee in the На building. каждом из них был Stanley's номер co-workers. работника здания, The коллег lives of so Стэнли. many Жизни individuals стольких reduced to людей, images on a упрощенные до screen. изображения на And мониторе. Stanley, one И of Стэнли them, был среди них eternally под monitored in this постоянным place присмотром, where freedom где meant свобода nothing. была пустым звуком. А где комната Стэнли, интересно? Четыреста... Какой там? 27-й? Вот этот? Точно. This mind control Это станция facility, управления it was too сознанием. horrible to Ужасно, believe. It чтобы couldn't be поверить. true. Не Had могло это Stanley быть really правдой. been under someone's control all this Неужели Стэнли time? был все Was это this the время only под чьим-то reason he was happy контролем? with his Только boring поэтому ли он job? был That his доволен своей emotions had been работой? manipulated to accept it Потому что его blindly? эмоции исказили, чтобы он слепо принимал команды? No. He Нет, он refused не to хотел в believe это it. верить. He Не couldn't мог этого accept принять. it. His Его own жизнь life под чьим-то in someone контролем? else's control? Никогда. Never. It was unthinkable. Об этом и сложно Wasn't было it? подумать. Was it Разве even такое possible? возможно? Had he truly spent his Неужели entire он life действительно провел свою utterly жизнь, blind to the не world? видя правды? But here was the proof, Но the вот heart of the доказательство. operation. Controls labeled with Сердце emotions, happy станции, or sad кнопки, or подписанные content, эмоциями, счастлив walking, или несчастлив, eating, или доволен, working, ходьба, all of it прием пищи, monitored and работа. commanded Все from this very прослеживалось и place. управлялось с And этого as the места. cold reality of his Когда past холодная began to реальность sink прошлого in, начала Stanley укладываться в голове, decided that this Стэнли решил, что machinery эта would система never again exert никогда не its будет terrible иметь power власти over another над human чьей-то life. жизнью. For he would dismantle the он controls сломает once and и for all. положит этой системе конец. Кнопочки. Да. Это тут кнопки, светильники какие-то. Ничего не понятно. Привет, пес. Четыре лампочки. Кнопки. Ну, это явно что-то значит, но я не понимаю, что. Mine controls idle awaiting input. На MS-DOS что-то чем-то похоже. And when at last he System found power. the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Чё, Зак, выключим или включим? Будем управлять сознаниями других людей. Ребята. Шо вы тут? Да, мы тут играем в какую-то, значит... Она ржачная на самом деле, но... Она такая прям психологическая. Загрузить может. Игрулечка. Чё, давай?
Управлять будем? У-у-у-у, делать, да? Чтоб все шапочки из фольги стали носить. Или героически вырубим? Нет, никогда. Ага, ну давай. Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you После wanted? годов рабства ты Control? решил попробовать управлять системой сам? Ты этого Stanley, хотел? Власти? I applaud your О, effort, I really Стэнли, do. попытка But you была need to хорошая, understand, there's only so серьезно. much that Но ты machine должен can понять do. одно. Эта You система were может supposed далеко to не let it все. go, Ты turn должен the был не controls поддаться off, порыву, and выключить leave. управление и If you want to уйти. throw my Если story ты off хотел track, испортить you're мою gonna have to историю, do тебе much нужно better было than придумать that. что-то I'm afraid получше. you don't have У nearly тебя the нет power you капли think you той do. For власти, которую example, ты всем and I возомнил. К believe you'll примеру, find и this ты должен pertinent. оценить такой поворот. Stanley suddenly realized И he had внезапно just Стэнли осознал, initiated что the он только что network's включил систему emergency аварийного detonation system. самоуничтожения. In the В event случае that this попытки machine is включить activated установку, without не пройдя proper проверку DNA ДНК, активируется identification, ядерный nuclear детонатор detonators are said и to уничтожит explode, весь корпус. eliminating the Комплекс. entire complex. Серьезно? How long until detonation then? Сколько осталось до взрыва? Say, Пускай будет 2 минуты. Ah, now this is making things a little more fun, isn't Ситуация it, становится и Stanley? It's становится, your не time правда, to Стэнли? shine. You are the star. It's your story Это теперь now. твоя Shape история, it можешь to ее your менять, как heart's захочешь. О, desires. это только this is much лучше, better чем than то, what что I я had in задумал. mind. Какая What a жалость, shame we have что so тебе little недолго time left to осталось enjoy этим it. Mere наслаждаться. moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about you, about me, where we're going, what all this means. I barely know where to start. What's that? You'd like to know where your co-workers are? Немного милосердия moment перед of тем, как solace тебя before сотрет you're с лица obliterated. земли. All right, I'm in a Хорошо, good mood. у меня You're хорошее gonna die настроение. anyway. I'll tell you Я тебе exactly what расскажу, happened что же to с them. ними I случилось. erased Я them. их стер. I Я turned off the выключил machine. машину. I set you free. Я тебя Of освободил. course, that was merely Конечно, in this это только в instance этом of the варианте story. истории. Когда я Sometimes when I tell рассказываю, it, просто I оставляю simply тебя let you сидеть в sit there офисе in your навсегда, office forever, где ты pushing buttons нажимаешь endlessly на and then кнопки и потом dying умираешь в alone. одиночестве. Other times, I let the office sink into the ground, Ушел под землю swallowing совсем свежим everyone или inside, сжигая его or I let дотла. it burn to a crisp. I have to say this, though. This version Он of должен events has признать, been rather весьма amusing. занимательно. Watching you Смотреть, как try ты to make пытаешься sense of найти ответы и everything and вернуть take власть, back the control которую у тебя wrested away from отобрали, you. It's увлекательно. quite rich. Мне Almost жаль, hate to что see it скоро go. закончится. But I'm sure whatever I come up with on the next go around will be even better. My goodness, only 34 seconds left. But I'm enjoying this so much. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock. Why not? These are precious additional seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees. Ну, Oh блин, dear me, what's the matter, Stanley? явно Is it that что-то you не have так. no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now? Or did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off? I mean, look at you. Running from button to button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. These numbered buttons, no, these colored ones. Or maybe this big red button, or this door. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Won? Solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? Stanley, you're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made humble. This is not a challenge. It's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first, so you can't. Take a look at the clock, Stanley. That's 30 seconds. А музыка начала играть, я что-то даже не заметил. You have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending here, just you being blown to pieces. Will you cling desperately to your frail life, or will you let it go peacefully? Another choice. Make it count, or don't. It's all the same to me, all a part of the joke. And believe me, I will be laughing at every second of your inevitable life from the moment we fade in until the moment I say, happily ever up.
По-любому там есть какая-то комбинация, чтобы ее остановить, но так просто и не поймешь. Что мы еще не попробовали? О. Welcome, Stanley, to heaven. Добро пожаловать, Стэнли, в рай. Это от того, что я нажимал кнопки на компьютерах? Что это за хрень? А, не включаются потом. Да-да-да, пес, именно так. Подожди, не все включаются. Или все? А, нет, все. Но серьезно, это все? Блин, ребят, загуглите кто-нибудь, что делать в раю Стэнли. Потому что мне еще ни разу не надо было. А, нет, один раз надо было, когда меня убило. Мне надо было нажать игру сначала. А здесь то же самое надо сделать, что ли, или что? Что за прикол? А, все 10 достижений, все руководство. Давайте посмотрим. Walkrounds. Все концовки. Райская концовка. Ну да, вот я нажал на 5 компьютеров в нужном порядке во время игры. А, вот тут пишут. Многие люди считают, что если что отменить взрыв можно. В комнате управления сознанием можно даже увидеть люк в полу, который, возможно, открывается при вводе какой-то секретной комбинации. А если применить чит на полет, то под самым потолком можно найти еще один, скрытый от игрока компьютер. До сих пор неизвестно, возможно ли это. На дне пропасти с платформы мы можем увидеть так манящий нас к себе заветный заведенный грузовик и открытая дверь гаража. Мы можем добраться до туда, прыгая по полкам, но вот беда, недалеко от пола мы умираем в любом случае, вне зависимости от высоты. Так, а что тут еще есть? Закрываем дверь, остаемся в своем кабинете. Это у меня было. Выходим из своего кабинета и выпрыгиваем из окна в левой стене. Что?
Так. Ладно, давайте попробуем взять игру сначала. Теперь мне интересно посмотреть концовки. Выпрыгиваем из окна в левой стене. The meeting room. Yes, that's where everyone would be. Stanley just needed to get to the meeting room, and from then on, he would never be alone ever again. А как выпрыгнуть из окна? Серьезно? Что за на любом? А как прыгать-то? Что-то я не понимаю. Надо выпрыгнуть из окна. Как из него выпрыгнуть, если я прыгать не могу? Я точно не могу прыгать. Вперед-назад, шаг лево, шаг право, присесть. Использовать. Take screenshot. С консоль налево, направо. Смотреть вверх, смотреть вниз. Стрейф. Я не могу прыгать. Так. Выйдите в коридор, первый через белое стекло. Здесь, что ли? Странно. Ну ладно. В первой комнате идите в самый дальний левый угол, заберитесь на стул, а после и на рабочий стол. Присядьте, двигайтесь вдоль стены и пройдите сквозь стекло. Самый дальний левый угол. Заберитесь на стул. На какой стул? Или это не в этой комнате? Ну вот так вот, я понимаю. Вот так надо залезть. Вот как здесь. Я взял и залез.
Я не буду тебя нажимать, я знаю уже, к чему это приведет. All of his co-workers were... Wait, no. This isn't the right office, is it? Is this Минуточка, это Stanley's office? вы точно в офисе Стэнли? Что опять не так? Да нет, вроде все точно так же. Самый дальний левый угол. Ну, тут цветок. Что-то я не понял. Что не так? Ну, вроде все то же самое. А, нет. Не то же самое. Или да? When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ну, здесь я уже был. Войдите в лифт. О. Что тут? Вот тут правая дверь, либо левая дверь. А, вот еще как можно. Ну-ка, пойдем сделаем. Поднимитесь в кабинет босса, зайдите в него и сразу же выйдите обратно. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Hoping he might come into a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. И это все то. Тут изменился стих. Money in the morning, money in the evening, money for breakfast, money crisp. Деньги на утро, деньги на вечер, деньги на завтрак. Деньги крисп. Ну, что-то с деньгами. Я просто реально не одупляю. Шлифт заработает? Ну нет, он не работает. Это все то же самое. Войдите, говорит, и сразу же выйдите обратно. Okay, I think we all know the drill by now. Blah, blah, blah. Dark secrets, the keypad. Stanley pushes some buttons. Oh, hey, look, it's a new passageway. Kill surprise. Этого я еще не видел. Рассказчик, короче, устал мне все это рассказывать, да? А здесь что? Что тут? Я ни черта не вижу, но тут какая-то решетка. Но я вроде ничего с ней не могу сделать. Раньше вроде было не так. Опять лодинка. Так, сейчас будет то же самое, да, все? Ну ладно, давайте в Stanley этот раз walked straight ahead through the large door that read попробуем Mind выключить. Control Facility. The lights rose on an enormous room packed with television screens. Это What я уже всё horrible видел. secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Открывай, брата. Дурак, мне же кнопку надо уже. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen,
and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Выключили на этот раз. Сейчас посмотрим, что будет. Blackness. And a Темнота, rising chill of пробирающий холод uncertainty. неуверенности. Was it over? Получилось? Yes. Да. He had won. Он He победил. had defeated the Он machine. победил систему. Unshackled освободил себя от himself чужой from власти. someone else's Свобода была command. уже так Freedom близко. was mere moments away. And yet, И все even же, as the immense door пока slowly огромная дверь opened, медленно Stanley открывалась, reflected on Стэнли how many задумался о том, puzzles still сколько lay загадок unsolved. осталось без ответа. Where had his Куда co-workers подевались gone? его коллеги? How had Как he он been освободился freed от from the контроля machine's системы? grasp? Какие What еще other секреты mysteries did скрывало this это strange странное building здание? hold? But as sunlight Но с streamed первыми into the луча chamber, солнечного he света, realized упавшими none of на this пол mattered to комнаты, him. он понял, For что it was счастье not knowledge это or его не even волновало. power that he had been seeking. Ведь не знание и даже не власть Perhaps his укрепляли goal had его, not been to а understand. счастье. Возможно, but to let его go. целью было не понять, No а longer would отпустить. anyone tell him where to go, what to Никогда do. больше ему не or скажут, how to куда feel. идти, что делать, а как себя Whatever чувствовать. life he Какую бы lives, жизнь он ни it прожил, will be она будет his. его личной. And that was all he needed И to только know. это ему было It важно. was Только, perhaps возможно, the only thing это worth стоило knowing. понимания. Stanley stepped through the open door. И Стэнли вошел в открытую дверь. Stanley felt the cool Стэнли breeze почувствовал upon his легкий skin, ветер на коже, чувство feeling of свободы, liberation, невероятный the потенциал immense нового пути, possibility of the new который path перед ним before стоял. him. This was exactly the Именно так, way, прямо right сейчас все и now, должно было that things произойти. were meant to happen. And Stanley И Стэнли was happy. был счастлив. Победить игру, получено достижение. All of his co-workers were gone. What could it Не be? понял. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Какого лешего у меня? Welcome to the whiteboard ending? Что? Это какой офис? 426? Whiteboard ending. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the No, story in двери. any way. Хорошо. Ну так, ничего. The meeting room, yes, that's where everyone would be.
Stanley just needed to get to the meeting room, and from then on, he would never be alone ever again. А, вот как надо было забраться. А? At first, Stanley Стэнли assumed he'd уже broken the подумал, map что он until сломал he heard карту, this но когда он narration and услышал этот realized it was комментарий part и of the понял, game's что это design все all было частью along. дизайна He игры. then praised the Тогда он game for its похвалил insightful игру and за ее witty commentary информативный и into the nature of остроумный video взгляд на game структуру structure видеоигр and и its изучение examination of структурных structural повествовательных narrative троп. tropes. So, now that you're here, Раз мы what do you здесь, think? что ты думаешь? Isn't this a Раз fun ли не and unique увлекательное и place to уникальное это be? место? Why Давай don't we минутку take a постоим и minute just to drink понаслаждаемся. it all in? Ладно, я уже. Okay, I'm over it А now. ты, What do you тебе think? все Are это you sick of this хохма не gag yet? надоело? Are you sick of this gag? Ты устал от этого? Ah, then in that case we'll continue. But now, here comes the А, real ну теперь question. продолжаем. What do you Ну, think would нужно have было happened спросить, что if ты you had думаешь, что бы told me that you случилось, если wanted бы ты this to попросил меня stop? остановить Do игру? you think it would Думаешь, have было been бы что-то particularly совершенно different? другое? Would I have taken the same idea but rephrased it Я бы говорил superficially to что-то fit that похожее, но answer? все немного искусственно Perhaps you never would перефразировал, even чтобы have оно thought of подошло it под if I ответ. hadn't brought up the issue in the first place. Oh, now Чё, think about устал it. уже, да? Will it be worth it for you to restart and then come back here just to do the other option? Clearly, this whole На самом gag деле, takes some я time. уже реально What что-то if от the нее other устал. option is even longer? How long will you spend in total just to have heard all the narration? Oh, and this is rich. Perhaps you've just played the other option, and now you've come to see what happens in this one. So, what do you think? Which choice was the better one? Imagine if you had selected continue on your first playthrough, how tantalizing it would be not knowing what happens when you pick the other option. Indeed, you are one of the lucky ones. Though if the other option is really miserable to listen to, Я then просто perhaps устал you'll уже not. его In говорить, у меня fact, уже I'm just going to say вот that это no вот. one who's listening to this is lucky. Well now, I've built up the other options so much that I'm going to stop talking and leave you to your decision whether to come back here, continue with the game, or just sit in this spot forever and ever. Cheers. И чё? Понятно. Опять офис изменился. Это что такое? When Stanley came to a set of 2 open doors, Что у нас еще есть? Блин, интересно. Если я вот так сделаю, вы увидите? Вот так. И вот так. Окей. О! Видно, да, наверное? he entered Я просто здесь открыл. Гайдик. Так скажем. Мы, получается, у нас был whiteboard ending, у нас был. Covered ending у нас был. Консоль я почему-то не могу открыть. Чтобы включить консоль, закройте игру, нажмите правой кнопкой мыши. Нет, не хочу. Heaven's ending у нас был. Войдите в кабинет босса и сразу же вернитесь обратно. Вот это я хочу попробовать. the door on his left. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Hoping he might coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Да. Because the boss knows that what the boss says does, if the boss red loss, the boss chose. Что? Потому что босс знает, что босс говорит должно. Если босс suffered loss, что-то потеряет,
Поэтому босс что-то закроется. Ничего не понял, что тут написано. Here's the door, just go. Ну, почему я не могу это сделать? All of his co-workers were... Wait, no. This is... All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Опять что-то, по-моему, не так. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Hoping, coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Самый первый стих. Дверь открыта. Я не могу понять вот эту концовку. Войдите в кабинет босса и сразу же вернитесь обратно. Escape pod ending. Так, ну по вот этой ветке мы все получили. Через синюю дверь мы проходили. Красная дверь еще осталась. Еще какой-то suicide ending. И трубку мы не подключали. А так, в принципе, все. Но ничего не произойдет. Ну да. Here's the door, just go. Ну да, я не могу. И код нажать тоже. Бумаги. How wonderful. Как Stanley was чудесно. alone. Стэнли был один. Finally. Наконец-то, подумал This он is great, про себя. he Именно thought to этого я himself. всегда This is хотел. what I Моя wanted мечта all along. исполнилась. I got what I wanted. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Не так с этой игрой. When Stanley came to a set of 2 open doors, Так, я, получается, иду направо. Потом...
he entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Stanley felt lightheaded, butterflies in his stomach, giddy in a way he had never known before. Was it this room? A connection between the two? Could a man love a room? I mean, truly, truly, deeply, madly. Мне говорят, что я люблю эту комнату. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Oh, well, look who's got cold feet. Sorry to break it to you, Stanley, but that lift isn't coming back. You best either get comfortable right here on this platform, Так что ты либо or test привыкай your к этой luck by jumping платформе, to the floor либо below. попробуй You спрыгнуть know what? вниз. Looking at it now, А знаешь, it's если not так that посмотреть, far to the нижний этаж не bottom так floor. I далеко. bet you can Могу make it. посмотреть, что ты выживешь. Могу поспорить. Come on, I'm sure you'll survive the Давай, jump. уверен, Don't tell me you're падение тебя не scared. убьет. That's Только не not the говори, что Stanley ты I струсил. know. Стэнли, которого я знаю, ты так не сказал. Прыгай, 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 прыгай. Серьезно, это все, что остается, просто прыгнуть? Да, вон там грузовик и открытая дверь. На выход, свобода. Но нет. Эй, ну табуретка, я не могу на тебя залезть? Блин. Ну. Вот же, коробочки, можно там спуститься попробовать. Да? Ну да. Нет, меня все равно убьет. Я так понимаю, больше ничего не произойдет. Whoops. Looks like I was wrong. Ой, похоже, я ошибся. Clumsy of Как me. неловко вышло. Спасибо. All of his co-workers were gone. What could it mean? Опять Stanley whiteboard decided to go thingy. to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Так. Ладно, мы спрыгнули. Либо сейчас сойдем с платформы. Пойдем через красную дверь. Мы тогда ж не проходили через красную дверь. When Stanley came to a set of two open... This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. The lounge was grand, majestic, perhaps, but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Oh, thank God, you are willing О, to слава listen to богу, me. ты все еще Do you готов see меня that I послушать. really Ты have понимаешь, wanted что you я to be happy действительно all всегда this хотел, чтобы ты был time? The счастлив. problem is all Проблема во these всех этих choices. выборах в The том, two of us что мы always с тобой trying to get постоянно somewhere that пытаемся isn't попасть в here. места, в которых Running нет. and running and running, just the way you're doing right Бегаем. now. Как ты сейчас это Don't you делаешь? see that it's killing Неужели us, ты не Stanley? видишь, что это нас убивает, Стэнли? I Мне wanted просто... to stop. Я хочу остановиться. I would, Я буду... we would Мы both оба be so будем much намного happier счастливее, if we если мы just просто stopped. остановимся. And I think, И мне well, I think кажется, I have a ну, solution. мне кажется, Here, что у меня let есть me выход. show you. Идем, я тебе покажу.
What do we want? Что же мы What хотим? are we Что бы нам looking подобрать? for? Here. Yes. Вот Oh, оно. it's Вот. beautiful, isn't it? Как If we прекрасно, just не stay правда ли? right here, right in Если this мы moment просто with останемся this здесь, в place, этом месте, Stanley, I think мне I кажется, я feel счастлив. happy. А, на I самом деле actually счастлив. feel happy. Диктор, у тебя галюны? No, wait. Нет, Where are you стой, going? ты куда? Right. Ладно, Where на were чем we? мы остановились? Шарики тут какие-то, фонарики. Oh no. О, нет. Stay away from Не those поднимайся stairs. по If этим you hurt ступеням. yourself, Если ты if you die, поранишься, the если game will ты игра reset. We'll lose перезапустится, all of this. мы все это потеряем. Please, no, Stanley, let Пожалуйста, me нет, stay Стэнли, here. дай мне Don't take this остаться from тут, me. не забирай у меня это. А, да? Серьезно? Самоубийца? Please, Реально? Stanley, think about what you're doing. Пожалуйста, Стэнли, обдумай, что ты делаешь. Я пытаюсь обдумать, что я делаю. Игра меня заставляет прыгнуть. Ну ладно. Камаманга! Нет! Oh, thank God you lived. Слава богу, You ты have жив. been Я worried начал there for a волноваться. moment. Теперь можно Now, мы can вернемся we please обратно в get другую back to the other комнату? room? На тебе другая комната. There. О, See? видишь? Ты This этого is what хочешь. you want. This is Так where мы we будем can оба both be счастливы. happy. Точно, We точно really будем. can. If we Если stop мы просто moving, остановимся. we just Ну, have to просто stop moving. нужно просто остановиться. Нет. Мы же должны бежать по лабиринту. Станley, go Да, back. вернись. There's Из nothing этого good that can ничего come from хорошего не this. выйдет. No. No, what do you Что just ты not делаешь? believe me? What can I say to convince you? Что ты мне не веришь? Что мне сказать, что ты не поверил? Ничего, чувак. Я просто хочу прыгнуть еще раз. Stanley, Стэнли, let's go back to the other room. давай, пожалуйста, My God. вернемся. Is this really how much you dislike my game? That you'll О, throw боже, ты yourself from this настолько не любишь platform мою over and игру? over to be rid of it? You are literally willing to kill yourself to keep me from being happy. Ты действительно готов Am I убить reading себя the только для situation того, чтобы не correctly? дать мне быть счастливым? Я все правильно понимаю? Or maybe you're just getting a kick Или out of тебя it. это все просто I don't know забавляет? anymore. Да, я уже I just ничего не wanted us to get понимаю. along. Я просто хотел, чтобы мы с тобой But I guess поладили. that was Но, too much видимо, to ты этого ask. не хочешь. It looks like you wanted to make a choice after all. Похоже, ты действительно Well, this one is хотел yours. сделать свой выбор. Ладно, этот выбор на тебе. Is it over? Все? It's going to Игра restart. isn't it? перезапустится, да? Снова going назад. Блин, опять другой офис. Да что это такое вообще? Так. И эндинг с телефоном нам надо еще When посмотреть. Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. And here it was, the lounge. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. Ага, опять нас будут сейчас завлекать This то, is it, что у нас Stanley. была. Your chance to redeem yourself, to put your work aside, to let her back into your life. She's been waiting.
That's her, Stanley. Я не буду You need to поднимать be the трубку. one to do this, to reach out to her. If you can... Oh, no, you can't... Did you just unplug Нет, the нет, нет. phone? Ты что, That ты только wasn't что supposed отключил to be the телефон? choice. How did you do Нет, that? это не You был actually выбор. Как ты chose вообще это сделал? incorrectly. I didn't even know Как that ты was сделал possible. неправильный You выбор? double-check. Я даже не знал, что это возможно. Мне нужно It's перепроверить. definitely here, clear as day. Да, тут Stanley всё picks предельно up the ясно. phone. Стэнли He's taken to his apartment where he поднимает finds his трубку, wife, он and the two направляется в pledge свою themselves квартиру, to где one встречает свою another. жену, и Music они comes прижимаются in, друг к fade to другу, и white, дальше roll музыка, уход в credits. белые титры. Not picking up the phone is actually somehow an incorrect course of Непонимание action. трубки каким-то How is that образом even неправильный possible? ход действий. Как None это of вообще these decisions were возможно? supposed to Ни mean один из anything. этих выборов I не don't должен был understand. нести How серьезные on earth are you последствия. making Не meaningful понимаю. choices? Ты вообще What можешь did you... сделать какой-то Wait a выбор с second. последствиями. Did I just see... No, that's not Ну, possible. I дочка, can't я believe только it. что увидел. How Нет, had I это not невозможно. noticed it Не могу sooner? поверить. Как я You're только not раньше не Stanley. заметил. Вы You're не a real Стэнли. person. Вы настоящий человек. Поверить не могу. Believe I was so Так mistaken. ошибался. This is why you've been able to Вот make почему correct and вы не incorrect могли choices. делать And правильные to и think I've неправильные been letting you выборы. run around in this game for Думай so только, я long. дал вам If you've бегать made по any игре more так wrong долго. choices, Если you бы might еще have сделали negated еще it неправильных entirely. выборов, It's вы as бы though игру you совсем completely сломать ignored могли. even the most Вы basic совсем safety словно забыли protocol самые for основные правила real-world безопасности decision-making. Or принятия did you решений not в grasp реальном мире. the Или вы severity даже of не the понимаете, situation? насколько Well, у I нас won't тут have that опасная kind of risk ситуация. on my watch. Нет, я не I'm позволю going to такому stop the риску game for a случиться. moment Мне so we нужно can на время educate остановить you игру, properly чтобы on объяснить safe вам основу decision-making in принятия the real решений в world. реальном Please мире. observe this Пожалуйста, helpful внимательно instructional посмотрите video. эту полезную видеоинструкцию. Choice. It's Выбор. the best part of being a real person. But Это... if used incorrectly, can also be the most dangerous. For example, in this scenario, a hypothetical real person named Stephen has a choice. He could spend years helping improve the quality of life for citizens of impoverished third world nations. Ай. Or he could systematically Я set не fire понимаю. to every orphan living in a 30-kilometer radius of his house. Which choice would you make? Remember либо that поджечь unlike дом, here, либо the real подарить world цветок. makes sense, and at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, Если вы then разговариваете provide an с персоной, excuse why которая you не cannot имеет смысла, continue она talking. нереальна. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back sack and crack." Практика. Excellent. Отлично. Making Регулярно choices on a делать regular выбор – лучший basis путь к is the здоровому best part принятию to a решений. healthy decision-making process. Most medical professionals recommend making at Большинство least врачей 8 choices рекомендуют per делать не менее day. 8 Do выборов you в make день. А more вы than делаете 8? больше 8? Less? Меньше? And finally, if you Ну и, begin to наконец, wonder если if вы your начнете choices are волноваться actually в том, meaningful имеет ли and ваш whether выбор you'll смысл ever и make a приносит ли significant миру пользу, contribution to the world, just remember that просто in the вспомните, vast что infiniteness of бесконечность космоса space, все ваши your мысли и thoughts and проблемы problems are несущественны, materially а ваше insignificant, волнение and the должно feeling should пройти. subside. At this time, your instructor Сейчас will ваш guide you in an инструктор проведет exercise свои to упражнения test для and проверки reinforce своих the знаний, material covered in this почему из video. данного видео. Ah, welcome И снова back. здравствуйте. You may have Возможно, вы уже noticed that заметили, this что room has комната begun начала to искажаться из-за deteriorate as a созданного result of вами narrative противоречия в contradiction. рассказе. But not to worry. Но не Now that you're волнуйтесь, properly теперь, когда вы informed on good достаточно осведомлены decision-making, об we're основах going to правильного revisit a совершения choice you выбора, made just мы a few вернемся minutes к ago выбору, and который see вы what the совершили correct thing несколько to do минут would назад, и have been. посмотрим, что на This самом way, деле please. нужно было надо сделать. Сюда, пожалуйста. А, ты... Я больше не смогу с нее прыгать. Now that we know your choices are meaningful, we can't have you Нельзя дать jumping вам off the platform возможность and упасть с dying. платформы и Imagine умереть. the main character dying senselessly halfway through the story. That story would make no sense at all. История будет We совершенно just need to get you бессмысленной. home as soon as possible before the narrative contradiction Надо gets доставить any вас домой, worse. пока противоречия в рассказе не стали Unfortunately, it хуже. seems К this сожалению, case похоже, is not это well место не equipped to очень deal with хорошо reality. подготовлено к работе с реальностью. Закрыли, ну, реального человека, бля. Almost
almost there. You'll take the door on the left, back to the correct ending, the story will have resolution once again, and you'll be home free in the real world. Короче, говорит, пойдите в дверь слева. Now remember, all you need to do is behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. No! Why did you do that? Quickly, hurry back in the other direction. Perhaps we're not too late. Может быть, еще не слишком поздно. Воу, что-то все сломалось, по-моему. Ничего не меняется, нет? Ну, серьезно, так неинтересно. Это все, что ли? Как вы вообще держали телефон? Oh, it's ruined. I can't believe after everything we talked about that you, my story, you've destroyed my work. Why? For what? What did you Работа get out of that? уничтожена. What Что did you такого think was интересного so в special наблюдении, about как seeing the игра game undone, разваливается? left here like so much garbage? Превращает в мусор, как все это вокруг. Все это теперь бесполезно. Что мне делать? Даже есть ли способ продолжать? Осознание того, что моя история теперь неправильна? Как я могу с таким возвращаться? Я не могу стереть это знание. Если всю жизнь теперь будет бесконечно переживать, это невозможно. Я не могу точно. Может, мне лучше просто выключить игру? Сознательно уничтожить всю мою работу? Я не знаю. Как поступить? Что же делать? Что же... Нет, придется. Мне нужно выключить игру. Я должен. Я должен. Сломал. Oh, I'm here. I'm still here. Here in this pile of rubbish. Это куча мусора с вами. Читающим. Таким умным. Now look where we are. Теперь только посмотрите, где мы оказались. Моя игра полностью уничтожена. Она была единственной, что была полностью моим. А вы ее уничтожены. Что вы подумали, это будет смешно? Didn't I impress upon you how important it was to be like Stanley? He actually knows how to do what I tell him to. He understands that if I say to do something, there's a damn good reason for it. That thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a world outside of you. You're a child. Ребенок. Oh, Моя история. If you'd just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a whole underground facility. You would have destroyed it and been victorious. It would have been so perfect. I worked so hard on it. I tried so hard. Я так старался сделать. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Я пойду опять направо. No! Why did you do that? Quickly, hurry. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. No! Why did you do that? Quickly, hurry. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left.
Ну тут вроде все нормально сейчас. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Тут нет доступа, почему он закрыт? Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's Серьезно, office. что-то все равно не так. Здесь закрыто, везде закрыто. Я вообще ничего сделать не могу. Stepping inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Night Shark 115. Was this the code to open the door? Would it still work? There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to face the unknown. He drew a sharp breath and then spoke the code. Я не могу. Night Shark 115. Stanley spoke the code. Night Shark 115. Night Shark 115. Right Нет. there on the wall. Стэнли не может говорить. I'm sorry, is there a problem? You didn't mishear me, did you? Please speak the code into the receiver. Otherwise we can't get on with the story. Я не This is a могу. crucial step. Как я произнесу код в приемник, если я не могу? Okay, fine, you're not gonna do it, but you know what? It's pretty humiliating to bring you this far, only for you to suddenly decide you have better things to do. I asked you for this one single thing, for your respect. The kind of respect Stanley shows for his choices. He knows what it means to take a story seriously. If you didn't want to see what I had to show you, then why did you come here? You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever the hell you wanted over there. Why did you come this way? Speak. Say something to me. Explain yourself, you coward. When Stanley came to a set of two open doors, he entered О, the door on his о, left. я на себя смотрю. И чё? Stanley? Hello? Are you... Is everything okay? Stanley, please. I need you to make a choice. I need you to walk through the door. Are you listening to me? Can you hear me? Is everything all right? Stanley, this is important. The story needs you. It needs you to make a decision. It cannot exist without you. Do you understand me? Whatever choice you make is just fine. They're both correct. You cannot be wrong here. We can work together. I'll accept whatever you do. I simply need you to take that step forward, please. Choose. Do something. Anything. This is more important than you can ever know. I need this. The story needs it. So, you hear me? Are you there? Are you listening to this? Stanley, are you there? Okay. It's okay, I can wait. You need time to decide. Time to make sure your choice is correct. That is the best choice. That's all right. I'll wait for you to decide what's the right thing to do. Take as much time as you need. И заново. Ну-ка, если действительно Stanley просто decided to go to постоять. the meeting room to check on his co-workers. He never functioned well by himself and constantly needed support and guidance from others, so the thought of total solitude was terrifying to him. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Действительно, просто постоим чуть-чуть. Нет, он не будет такого же говорить.
Нет, он ничего не будет говорить. Жаль. Ну, на этом мы и закончим. Наверное, вот эта вот картинка лучше всего объясняет смысл вообще всей этой игры. Как бы, я думаю, мы еще много концовок действительно не посмотрели, каких-то еще там приколюх, но, если честно, я уже немного подустал. Вот, поэтому спасибо всем, кто пришел. Мне было действительно... Блин, это прикольная игра. Реально советую вам. Поиграйте в нее сами. Она прикольная. Хорошее настроение с нее поимел. Прям, да. Вот. Спасибо всем, кто смотрел. Тем, кто приходил. Огромное вам спасибо, ребят, за то, что вы заходили, смотрели. Так что ставьте лайк, если вам действительно понравилось. Подписывайтесь на канал. И всем удачи и пока. До новых встреч.